विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् मङ्गलाशासनपदैर्मदाचार्यपुरोगमैः ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదముక్కులవాడ అనాథరక్షక వారి మేలుడండి. ఓం సుజీవో హవ్యామృత సుజేనాగం సుజగం హినామ్యధ్వరగం సుదిభ్యః హృతేన సత్యమృతసాపాజన సోజన్మానస్యః పావకాః ఆవాహిత ద్రవ్యాధిష్ఠానదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనం సమర్పయామి. ఆవాహిత ద్రవ్యాధిష్ఠానదేవతాభ్యో నమః. పుష్పాన్ని సమర్పయామి, దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి, పరిమళ సుగంధ దివ్యధూపమాగ్రాపయామి. ఇమే ధూపా స్వరపినో దివ్యధూపాదివాసితాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఆవాహిత ద్రవ్యాధిష్ఠానదేవతాభ్యో నమః. దివ్యధూపమాగ్రాపయామి, ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. శుభ్రాజ్యోతిష్ఠదేవానాం ప్రభాస్కరో మహాతేజ దీపోయం ప్రతిరుహ్యతాం. ఆవాహిత ద్రవ్యాధిష్ఠానదేవతాభ్యో నమః. దివ్యదీపం దర్శయామి, ధూపదీపానంతరం అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనం సమర్పయామి. అర్చనా కైంకర్య సాఫల్యసిద్ధ్యర్థం సర్వశాంత్యర్థం ఫలోపహారం నివేదయామి. పానీయం సమర్పయామి, ఆచమనం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, మంగళనీరాజనం దర్శయామి. మానోహిగుం శీర్జాత వేదో కామస్వం పురుషం జగతో అభిభ్రతజ్ఞాగః శ్రియా మా పరిపాతయ. మంగళనీరాజనం దర్శయామి, నమస్కరోమి. ఏడుకొండలవాడ వెంకట బోట్ వెళ్ళం
वृषदाद्यौ योगस्तागश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजसामानिरग्निर्हे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभया ततः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः पिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु बाहुरूपादावुच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः अभ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यो समवर्तत तभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाघो अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णो तमधस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनयधास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार अग्रः प्रविद्वान् वृदिधश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति अन्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् नित्यवर्णो तमधः परस्ताद तमेवं विद्वानमृत इह भवति पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् स्य देवा धन्वसे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमो अश्विनौ व्यात्तौ इष्टं मनिषाना अमुं मणिषाणः सर्वं मनिषाना तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्भानुषेभ्यः
ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ सप्तात्रीशाय विद्महे वेङ्कटेशाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् ॐ सप्तात्रीशाय विद्महे वेङ्कटेशाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గెలిచినప్పటికి చాలండి. సత్యంతో పరిమేదిని పరిధత్తంగాయ విష్ణుపత్నీం మహీం దేవీం మాధవీం మాధవ ప్రజా సిద్ధి చ ధీమహి నోధరా ప్రచోదయా ఓం శృణ్వంతి శ్రోణామృతస్య గోపామ యామస్యా ఉపశృణోమి వాచం మహీం దేవీం విష్ణుపత్నీమజూర్యామ మేనాగుం హవిషా యజామః త్రేధా విష్ణురురుగాజో విచక్రమే మహేన్ దివం పృథివీమంతరిక్షము తచ్శ్రోణైతి శ్రవ ఇచ్చమానాః యగ్గుశ్లోకం యజమానాయ గృణ్వతి గృణాహి కృతవతి సవితరాధిపత్యైః పయస్వదేరంతిరాశానో అస్తు ధ్రువాదిశాం విష్ణుభద్యగోరాస్యేషానా సహసోజామనోతా బృహస్పతిర్మాతరిశ్వోత వాయుః సందువానావాత అభినో గృణంతు విష్టంబో దివో ధరణః పృథివ్యా అస్యేషానా జగతో విష్ణుపత్ని ఓం
श्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीलाः प्रचोदयात् ॐ श्रीभूसख्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो नीलाः प्रचोदयात् नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तिः 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 शन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते माधो देवेभ्यः शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगतो सर्वचन्द्रश्च सूर्यश्च धर्म ब्रह्म प्रजापते भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्माहमिदमुपस्तरणमुपस्तृणमुपस्तरणं हे प्रजाये पशूना भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूया सम्प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुवदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो वातः पवतां मातरिष्वां शन्नस्तपतु सूर्यः निशम्भवन्तु नश्य गौरात्रिः प्रतिधीयता समुषानो व्युच्छतु समादित्यवुदेतु नः नश्यन्तमा भवधवृढेका सरस्वती माते व्योम सन्दृशी भास्त्वधिवास्तु मध्वास्तु मन्तो भूजास्त्वमावास्तो अस्तित्वक्य वास्तु स भूजाद्योऽस्मान् द्वेष्टि च वयं द्विष्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्ममा प्रतिष्ठाया स्मह्य प्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टुयं च वयं द्विष्मः आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यत्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे भीमौ वातो वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु पराण्यो वातु यद्रपः यदो वात ते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजौ शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रणायो गुंसितारिषतु इन्द्रस्य गृहोजितं त्वा प्रपद्येधगः साश्वः सह यन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये धुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तां देवतां प्रपद्ये स्मानमाखनं प्रपद्ये प्रजापदे ब्रह्मघोषं
బ్రహ్మ ప్రపద్య ఓం ప్రపద్యే అంతరిక్షం అవర్వంతరం బృహదగ్నః పర్వతాశ్చ జజావాత స్వస్త్యా స్వస్తిమాంతయా స్వస్త్యా స్వస్తి మానసాని ప్రాణాపానో మృత్యోర్మాపాతం ప్రాణాపానో మామాహాసిష్టం మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి యజ్ఞస్తేజో దధాతు మయి మేధాం మయి ప్రజా మయి ఇంద్ర ఇంద్రియం దధాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో దధాతు విరక్తుభిః పరివాతమస్మానరిష్టేభిరశ్వినా సౌభగేభిః తన్నో మిత్రో వరుణో మామహంతామదితి సింధుః పృథివీ ఉతద్యోః యానశ్చిత్రా భవతు తే సదా వ్రతः సఖాః కయాసిజిష్టయా వృతా సత్యో మదానాం మగంహిష్టో మత్సధందదః దృఢాజిదారుజేవసు అభీషుణः సఖీనామవితాచరితॄణాం శతం భవాస్క్యూతిభిః యస్సు వర్ణా ఉపసేతురింద్రం ప్రియమేధార్షజో నాథమానాః అబద్ధాంతమోర్నుహి పూర్ధ్వచక్షుర్మమధ్యస్మాన్ నిదయేవ బద్ధాన్ దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే తస్మా అరంగమామమో యస్య క్షయాయ జన్మధా ఆపో జనయథా జనః పృథివీ శాంతా సాగ్నినా శాంతా సా మే శాంతా శుచగుం సమయతు అంతరిక్షగం శాంతం తద్వాయునా శాంతం తన్మే శాంతగం శచగం శమయతు ద్యౌః శాంతా సాదిత్యేన శాంతా సా మే శాంతా శుచగుం సమయతు పృథివీ శాంతిరంతరిక్షగం శాంతిర్ద్యౌ శాంతిర్దిశः శాంతిరవాంతరదిశా శాంతిః అగ్నిః శాంతిర్వాయుః శాంతిరాదిత్యః శాంతిశ్చంద్రమా శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపః శాంతిరోషధయः శాంతిర్ వనస్పతయः శాంతిర్గౌ శాంతిరజా శాంతి అశ్వశాంతి పురుషశాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణశాంతి శాంతిరేవ శాంతి శాంతిర్మే అస్తు శాంతి తయాహగుం శాంత్యా సర్వశాంత్యా మహ్యం ద్విపదే చతుష్పదే చ శాంతిం కరోమి శాంతిర్మే అస్తు శాంతిః హస్త్రీశ్చక్రీశ్చ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్టా శ్రద్ధా సత్యో ధర్మశ్చేతాని నోత్తిష్టంతు మనోత్తిష్టంతు మామాగశ్రీశ్చక్రీశ్చ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్టా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మృషే ఉదగాన్ మహతోర్ణవాద్విభ్రాజమానः శరీరస్య మధ్యాత్ సమావృషభో లోహితాక్షः సూర్యో విపశ్చిన్న మనసా పునాతో బ్రహ్మణశ్చోదన్యసి బ్రహ్మణ ఆనీస్తో బ్రహ్మణ ఆవనమసి ధారితేయం పృథివీ బ్రహ్మణ మహీధారితమేనేన మహదంతరిక్షము దివందాధార పృథివీం సదేవాం యదహం వేద తదహము ధారయాని మామద్వేదో దివిశ్రసతు ఆభిర్గీర్భిర్యదతో నహూనమాప్త్యాయ హరివో వర్ధమానః స్తోతృభ్యో మహి గోత్రారుజాసి భూయిష్టభాజో అదతే స్క్యామా బ్రహ్మ ప్రావాదిష్మదన్నో మాహాసేత ఓం శాంతి 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 ఋతం చ సత్యం చ వేద్ధాత్తపసోऽధ్యజాయత తతోరాత్రిరజాయత తతః సముద్రో అర్ణవః సముద్రాదర్ణవాదది సంవత్సరో అజాయత అహోరాత్రాని విదదద్విశ్వస్య మిషతో వసే సూర్యాచంద్రమసౌ ధాతా యథా పూర్వమకల్పయతు పృథివీం
चान्तरिक्षमथो सुवः यत्पृथिव्यागुं रजस्वमान्तरिक्षे विरोदसे नागुस्तथा भो वरुणः पुनः त्वघमर्षणः एष भूतस्य भव्ये भुवनस्य गोप्ता एष पुण्यकृताल्लोकानेष वृत्योर्हिरण्मयो या वा पृथिव्योर्हिरण्मयगुं सग्गुश्रितगुं सुवः नः सुवत्सगुंशशाधे आर्द्रं ज्वलतिर्ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि देवाहं वाञ्जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यमकीर्णेस्तेनो भ्रूणः गुरुतल्पगः वरुणोपामघमर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागुं रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः पुनः पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनः त्वघमर्षणः आक्रान् समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन् प्रजां भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत् सोमो भावृते सुभान इन्दुः या सुगन्धारसावर्णा बलं च निहिते उभे आपशिभाः सन्तु दुष्कृतौ प्रवहन्तु मे या ऊर्जमपि सिञ्चन्ति देवेन प्रेषितामहे आपशिभाः सन्तु दुष्कृतौ प्रवहन्तु मे यासामिमे त्रयो लोकास्तेजसा यशसा वृताः आपशिभाः सन्तु दुष्कृतौ प्रवहन्तु मे यासान्निष्क्रमणे सर्वमिदं वैजायते जगतो आपशिभाः सन्तु दुष्कृतौ प्रवहन्तु मे देवकृतस्यैन सो वयजनमसि ऋषिकृतस्यैनसो वयजनमसे पितृकृतस्यैन सो वयजनमसि आत्मकृतस्यैनसो भजनमसे परकृतस्यैन सो वयजनमसि आत्मकृतस्यैनसो भजनमसे यद्दिवाचनक्तं च कृतस्यैन सो वयजनमसि स्वङ्गश्च धाकृतश्च कृतस्यैनसो भजनमसे एन सो वयजनमसि चाहमेनो विद्वागुश्च कारजच्च विद्वागुस्तस्यैनसो भजनमसे पाप्मनो वेष्टिरसि विश्वस्मै पाप्मनो वेष्टिरसि सर्वस्मै पाप्मनो वेष्टिरसे यन्मे गर्भे वसतः पापमुग्रं यज्जायमानस्य जगिञ्ज दैर्घ्यम् पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि उच्छिष्टं वा सम्भोजनं माता पित्रोर्जन्मकृतं बाधकत्वं जन्मशरण्येभ्यः पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि कृतभङ्गेनाज्ञानतो वा जन्मकृतं बाधकत्वं जन्मशरण्येभ्यः पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि क्रयविक्रयैर्योनिदोषादपक्ष्यादपोज्ञादप्रतिग्रहात् साण्डसग्गुस्क्यात् पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि कुटस्वानकाकामृतसोदकयाचिदायाज्य संयाज्यात् पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि ब्रह्मवदगुं सुरापानगुं सुवर्णस्तेयं गुरुदाराभिगमनं वृषले मैथुनं च पापञ्जातस्य यस्य भुवि वर्ततो मे तस्य तत्त्वावमानेभिरहं पुनामि तरत्समन्दिधावतिधारा सुतस्यान्तसः तत्समन्देधावते आययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि ददत्महे तत्समन्देधावते सहस्रयोः पुरुषन्त्योरासहस्राणि ददत्महे तत्समन्देधावते वसोः पवित्रमसि सदधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् बहुलानवर्वे
भवातोकाशतनयाज संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं न नाव दुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानः अस्माकं भूत्वपिता तनूना कृतनादितगुं सहमानमग्निमुग्रगुं हुवेम परमात्सधस्तादो स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्योषिकमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यस्य सत्सि पाञ्चाग्ने तनवं विप्रजस्व अस्मभ्यं च सौभगमायजस्व एकाक्षरं द्वक्षरिदाशिषो मे शिशुं न याचेः मृणेन एकः विश्वभूर्भूतपतिः पुराणः पर्जन्यजेको भुवनस्य गोप्ता विश्वे निमग्नः पदवी कवीनां तुञ्जातवेदा भुवनस्य नाथः अजस्त्वमग्रे हिरण्यरेधाधिग्निस्त्वमेवैकविभुः पुराणः प्राणः प्रसूतिर्भुवनस्य यो निर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वम् विश्वभूर्योनिरभागं सुगर्भः कुमार एको विशिखः सुधन्वा उदत्यभानन्दरुणार्कवर्णं व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भः त्वजा व्योम्निकृतं विमानन्ताक्षः कुमारस्त्वमरिष्टनेमिः वज्रवृद्भूतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहिता शिशो मे स्वधारत्यवहत्करोति रुद्रः पशूनां गुहया निमग्नः धाता विधाता पवनः सुवर्णो विष्णुर्वराहो रजनीरहश्च भूतं भविष्यत्कृतविक्रयश्च कालक्रमस्त्वं परमाक्षरं च जुजोगुंसि प्रसवन्ति वक्त्रात् सामानि सम्राट् वसुरन्तरिक्षम् यज्ञनेता हुत भग्वश्च रुद्रस्तदादित्यगणावसश्च स एष देवोऽम्बरयानचक्रे अभ्येत्यधिष्ठेत तमो विनुद्यन् हिरण्मयं यस्य विभाति सर्वं व्योमान्तरेरस्मिमयगो सुनाभिः स सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता नाभर्जनानां जनिता प्रजानां प्रोधाश्च होता विजयः क्रतूनां प्रजापतिश्चन्दमजो निगर्भः सामैश्च साङ्गं विरजस्कबाहगुं हिरण्मयं वेदविदां वरिष्ठम् यवध्वरे ब्रह्मविदस्तुवन्ति धामैरैर्विकृतभिस्तमेव तद्गुस्त्रीपमागुस्त्वं च कुमार एकस्त्वगुं हि कुमार्यन्नभूतस्त्वमेव त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरोऽग्निर्हमजेव सर्वः मित्रः सुपर्णश्चन्द्र इन्द्रो धरुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वम् त्वं विष्णुर्भूतानि तत्रासु दैत्यस्त्वजावृतौ जगदूपेन गर्भः शम्भोर्भुवस्त्वगुः किदितेस्तु सोनस्त्वगुं हि स्वयम्भूर्त विश्वतोमुखः य एवं नित्यं वेदयते गुहाशयं प्रभुं पुराणगौ सर्वभूतगौ हिरण्मयौ बुद्धिमतां पराङ्गतिगुं स बुद्धिमान् बुद्धिमतीत्यधिष्ठति आत्वाहार्हमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठा विचाचलिः इहस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तस्मिन् राष्ट्रमधिश्रया वैधिमाव्यधिष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुदारया इन्द्रेण मदेदरध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विषामयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः
ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషాభిసామో వృషామధే ఇంద్రః కేవలేర్విషో బలిహృతస్కరతు వాద్యం గంధము పొయ్యురుగా గంధము పొయ్యురుగా వాద్యం ఇప్పుడు స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి స్నపన తిరుమంజనం. ఇప్పటికే వారంలో జరిగేటువంటి వాటిల్లో 5 రోజులు సేవలు చూసేసాం. ఇంకా మనం చూడాల్సినటువంటి ఇప్పటి వరకు చూసింది ఒక ఎత్తు అయితే, ఇక నుంచి ఎత్తుకు కొలమానం లేదు, అంతటి గొప్ప కార్యక్రమాలు జరగబోతున్నాయి. తదుపరి కళ్యాణ మహోత్సవం. తమిళ సాంప్రదాయానుసారం వచ్చేటువంటి కొత్త కొత్త సేవలన్నీ కూడా ఇమిడ్చి స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసినటువంటి కళ్యాణాలు ఒక ఎత్తు అయితే, స్వామివారికి నేడు జరిగే కళ్యాణం పూర్తిగా తిరుపతిలో ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఆ విధంగా జరుగుతుంది. ఆ కళ్యాణ మహోత్సవం స్వామివారికి చందనాలంకారం అయిపోయి సహస్రధార అయిపోయిన వెంటనే, అలంకారం అయిపోయిన వెంటనే స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా ఈ పూటే మొదలయ్యి, తరువాత అన్నకూటోత్సవం అనగా తిరుప్పావడ సేవ అంటారు. ఆ తిరుప్పావడ సేవ కూడా చేసుకొని మధ్యాహ్నం వరకు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలతో ఈ పూటకు జరిగేటువంటి ముగుస్తాయి. అయితే మీరు చెప్పినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. మేము ఉన్నాము, కూర్చున్నాము, బాగా పెద్దగా ఉంది, ఇక్కడ కూర్చోవడానికి కుర్చీలు ఉన్నాయి, అంతా బాగానే ఉంది, చక్కగా చేస్తున్నారు, మేమేం చేయాలి అనే విషయాన్ని నేను ఒక మాట చెప్తాను. పొద్దున మనం చెప్పుకున్నాం, మానవ జన్మ వెనువెంటనే రాదు ఎవరికి. ఎంతో పుణ్యాన్ని పొందితే కానీ మానవ జన్మ రాదని మనం చెప్పుకున్నాం. మరి మానవ జన్మ వచ్చాక ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది కూడా పొద్దున తోమాల సేవ ముందు మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక మనం ఏ విధంగా స్వామివారి దగ్గర ఆ కైంకర్యాన్ని పాలు పంచుకోవాలి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సాధారణంగా స్వామివారికి జరిగేటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనందరం కూడా గజ చిత్తమై ఉండాలి అంటారు. అంటే గజ చిత్తం అంటే ఏనుగు యొక్క మనస్సు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలని. అంటే ఎట్లా, పెద్దగానా, ఏనుగు అంత పెద్దగా ఉండాలనా? కాదు. గజ చిత్తము ఎందుకు ఉండాలంటే, సాధారణంగా మానవులందరికీ ఉండేది వానర చిత్తం అంటారు. అంటే ఒక కోతి యొక్క మనస్సు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుందట. ఆ కోతి యొక్క మనస్సు ఏ విధంగా ఉంటుందో అక్కడి నుంచి మనం గజ చిత్తంగా మారాలి.
ఎందుకంటే ఒక కోతి ఉందంట, అదేం చేసిందట, సాధారణంగా ఏదో ఆహారం దొరికితే ఆ ఆహారాన్ని కడుపు నిండే వరకు తిందట. ఇంకా మిగిలిందంట ఆహారం, పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా, వాడి తమ్ముళ్ళు ఉండే, వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఉండే, ఎంతమంది ఉండే ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వదు. దూరినంతసేపు దూరుస్తూనే ఉంటుంది, దవడ నిండే వరకు దూరుస్తుంది. దాహం వేసిందంట ఆ కోతికి. దాహం వేయగానే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎండ తాపం, మిట్ట మధ్యాహ్నం, ఎక్కడ మంచి నీరు దొరకలేదు. ఎతికి అక్కడే పక్కన తాటి చెట్టు మీద కళ్ళు కొండ చూసిందట. మిట్ట మధ్యాహ్నం కదా, కష్టపడి ఎట్లానో ఎక్కింది, ఆ కళ్ళు తాగేసింది. ఎండ దెబ్బకి కళ్ళు మత్తుకి పైనుంచి కిందకు పడిపోయింది. కింద పడ్డది ఊరుకోవచ్చుగా, ఆ పక్కనే తేలిపోతుంటే దాన్ని గిల్లింది. ఆ తేలు ఆ కోతి తోకను కొరికిందంట. అంటే ఆ కోతి యొక్క మనస్సు అప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంటుంది మానవుడి యొక్క మనస్సు అని చెప్పి చెప్తారు ఋషులు. దాన్ని గజచిత్తంగా ఎలా మార్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సాధారణంగా మేము చదువుకునే రోజుల్లో తిరుపతిలో స్వామివారి దగ్గరికి గజం వచ్చేది, ఏనుగు వచ్చేది. స్వామివారికి ప్రదక్షిణ చేసేసి గజశాలకి వెళ్ళిపోయేది ఆ ఏనుగు. అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ మావటివాడు ఏం చేసేవాడట, ఆ ఏనుగు కాళ్ళకి ఇనపది చెయ్యంతో బంధించి 2 ఇనప స్తంభాల మధ్యలో కట్టేవాడు. ప్రతిరోజు అదే చేసేవాడు. ఒకరోజు చేయడం మర్చిపోయాడు. సాధారణంగా ఏ జంతువైనా ఏం చేస్తుందండి, ఆ రోజు బంధించకపోతే తెంపుకొని పారిపోతుందట. మరి ఆ ఏనుగు ఏం చేసిందో తెలుసా, ఏంటి పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నారా మీరు మనుషులు, నన్ను కట్టాలి కదా, నన్ను కట్టకపోతే నేనేం చేస్తాను, పారిపోతాను కదా. ఏనుగు తొండంతో ఆ యొక్క చైన్ని తీసుకొని నా కాలు కట్టండి రా పిచ్చోళ్ళారా అని చూస్తుంది. అంటే గజ చిత్తం అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏంటంటే, మనం స్వామివారికి పూర్తిగా గజచిత్తులమై ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మొత్తాన్ని ఆవగింపు చేసుకొని స్వామివారి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఏందో మనం పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని ఈరోజు తప్పితే ప్రతిరోజు మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయలేం, ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుంది కదా. చేసుకొని గజచిత్తాన్ని ఇక్కడ ఉంచితే వచ్చేటువంటి జ్ఞానంతో పాటు భక్తితో కూడినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా వచ్చేటువంటిదే మోక్షం అంటారు. ఆ మోక్ష పదాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఇక నుంచి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం మొత్తం కూడా గజచిత్తులే చక్కగా స్వామివారికి భక్తి పారవశ్యంతో చూస్తారని కోరుకుంటూ గోవిందా గోవిందా. ఇంత చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇంత ఖర్చు ఉంది కదా, ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంతమంది జనాల్ని పోగేసుకొని ఇంత కార్యక్రమాన్ని తిరుపతి నుంచి తీసుకొచ్చి తిరుపతిలో జరిగే విధంగా ఇక్కడే జరిగి అది మేము చూడాలా? అలా చూస్తేనే మోక్షం వస్తుందా లేకపోతే రాదా? ఇది కూడా ఒక ప్రశ్నని మనం ఒకసారి తెలుసుకొనే ముందుకెళ్దాం, పర్వాలేదు. మనకి ఏదైనా కూడా స్వామివారు ఎక్కడ ఉంటారండి అంటే ఎక్కడ చెప్తారండి? ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు అని మొత్తం ఉన్నాడు. కానీ ఎవరు చూడగలుగుతారు? అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను ఎవరు చూడగలుగుతారు? ఏ విధంగా ఉంటారో తెలుసా? క్షీరే సర్పిహి, తిలే తైలం, పుష్పే గంధ, ఫలే రస, కాష్ఠే అగ్నిరివ, సర్వవ్యాపి అంటారు. అంటే క్షీరంలో ఉన్నటువంటి అంటే పాలలో ఉన్నటువంటి నెయ్యి ఏ విధంగా ఉందో ఎలా వస్తుందండి? పాలు ముందు రోజు కాగబెట్టాలి, తోడు వేయాలి, పెరుగుని చిలకాలి, మజ్జిగ తీయాలి, వెన్న తీయాలి, వెన్నని కరగబెడితే తేనె వస్తుంది, అది వస్తుంది నెయ్యి. మరి అంత పరిశ్రమ చేసి ఆ పాలల్లో, సరే పాలల్లో ఏమన్నా ఉందా? కంటికి కనబడుతుందా? పాలల్లో నెయ్యి చూపించమంటే చూపించగలుగుతామా? చూపించలేం. అట్లనే తిలే తైలం. మా అందరూ కూడా మాట్లాడకూడదు, చక్కగా కార్యక్రమాన్ని వినాలి. గోవిందా గోవిందా. అలాగే తిలే తైలం అంటే నువ్వులలో నూనె ఉందా? ఉందా? కనపడుతుందా? ఏది నువ్వు 4 గింజలు ఇక్కడ వేస్తాను, మీరు చూపిస్తారా? చూపించలేరు. దానికి ఏం చేయాలి? ఒక గానుగలో వేసి తిప్పడం ద్వారా ఎంతో పరిశ్రమ చేస్తే నూనె వస్తుంది. ఆ నూనెతో మనం దీపారాధన చేసుకుంటాం. కంటికి కనపడుతుందా? కనపడదు.
పుష్పే గంధ. పువ్వు ఉందా, దానికి సువాసన కనబడుతుందా మనకి? కానీ ఉందా లేదా? ఉంది. ఫలే రస, ఒక పండులో రసం ఉందా? ఉంది కదా. దాని కంటికి కనపడుతుందా? కనపడదు కదా. వీటి వలె కూడా మీ యందు మా యందు ప్రపంచమంతటా కూడా ఉన్నటువంటి స్వామి ఒక పరిశ్రమ చేయడం ద్వారా కనపడతాడు. ఎలా కనపడతాడు? పరిశ్రమ చేయడం ద్వారా కనపడతారు. ఏ పరిశ్రమ? భక్తితో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పరిశ్రమింపజేయాలి, చిలకాలి. ఆ భక్తి అనేటువంటి తాడుని స్వామివారు చేతికిచ్చి మన మెడకు చుట్టుకొని స్వామివారు ఏ విధంగా చేయమన్నారో ఆ విధంగా చేస్తే వచ్చేదే మోక్షం. అంత పరిశ్రమ చేస్తే కానీ మనకు ఆ జగన్మాయ ఏందో తెలియదు. ఆ విధంగా స్వామివారి కైంకర్యాల్లో ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో చందనాలంకారంతో అలంకరించినటువంటి స్వామిని చూసుకొని కళ్యాణ మహోత్సవంలోకి తదుపరి ఒక అరగంటలో వెళ్దాం. ఒక్కసారి అందరూ కూడా గోవింద నామస్మరణ చేసుకొని స్వామివారి లీలా విషయాలు ఇదే విధంగా తెలుసుకుంటూ జ్ఞాన సముపార్జన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారని కోరుకుంటూ గోవింద గోవింద. यस्य भान्तिरस्मयो यस्य केतवः यस्केमा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरपि संवसानः अग्निर्नो देवः सुविते दधातु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततौ तद्विप्रासो विमन्यवो जाग्रवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमौ पदौ मानो हि गुंसीर्जातवेदो कामः स्वं पुरुषं जगतो सम्राजं च विराजं जाहु श्रीर्याजनो गृहो लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे तजामासहं प्रजामते श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिरा वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपदैर्मदाचार्यपुरोगमैः कुलमो पुरुष एवेदगुं सर्वमो यद्भूतं यच्च भव्यमो युतामृतत्वस्केशानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदेत् पुरुषः पादोऽस्केह भवात् पुनः ततो विश्वं विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यता पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ నాథరక్షక గోవింద బొట్టికాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఓం ఆవిర్గీర్భిర్యతతో నమో నమాప్యాయ హరివో వర్తమానః యదా స్తోత్రజ్ఞో మహిగోత్రారుజాసి భూయిష్టభాజో అదతే స్కామ ब्रह्म प्रावादिस्मदन्नो माहासीत ओम शांति शांति शांति।
వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలిమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుగుణ పాలక గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నంద సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద వజ్రముకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోపిజనలోల గోవింద గోవర్ధనుద్ధార గోవింద దశరథ నందన దశముఖమర్దన గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహ నరసింహ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కిధర గోవింద వేణుగణ ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద దర్ద్రజన పోషక గోవింద ధర్మ సంస్థాపక గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద శరణగత వత్సల గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద ఏడుకొండలవాడ వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద